السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اپنے پروگرام میں مختلف ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ آپ کو ایکسپرٹ اوپینینز دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، لاسٹ پروگرام میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ اس دفعہ ہم آپ کے ساتھ ایک اسپیشل شو لے کے آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ، مینٹل النیس اور فزیکل پلس ایموشنل، تینوں کو کمبینیشن کیا ہوتا ہے انسان کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر، اس کی نیسیسٹی کیا ہے برقرار رکھنے کے لیے، کس طرح سے اس کو ہم آپٹیمل لیول پہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آج ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، میں انٹروڈکشن کراتا ہوں، ان سے پوچھیں گے ڈیٹیل میں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ریمیڈیز کیا کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر شاہ صاحب۔ یاسر شاہ صاحب پروفیشنل لائف کوچ ہیں، آپ سر NLP ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ امیر صاحبہ۔ فاطمہ امیر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور آپ پریکٹس کر رہی ہیں۔ آپ دونوں ابھی ایفیلیٹ ہیں PRC ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ۔ یاسر صاحب، آپ بتائیں پہلے کہ ایک چھوٹا سا پرسیپشن ہے کہ ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں، صرف اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے، نہ ایک ورڈ ہے اور اس کی ایک میننگ ہے۔ سائیکالوجی اور اس کو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی جو فیلڈ ہے نیورو لنگوسٹک، ان کا تھوڑا سا کمبینیشن بتائیں، اس کی ڈیفینیشن کیا، الگ الگ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اس کو، اور اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے کہ میں آپ کو کب کال کروں، کب آپ کے پاس آؤں، وہ تھوڑے سے ہمیں تھوڑے سمٹمز بتائیے اس کے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ سائیکالوجی پڑھی تو جاتی ہے لیکن بالکل ریلیٹڈ ٹو دا کانٹیکسٹ۔ تو یوزلی جو آج کل ہمارے اس میں جو سائیکالوجی بھی پڑھائی جا رہی ہے وہ کنزیومر بیہیویئر کو لے کے جو ہے نا سائیکالوجی یعنی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اس میں یوزلی یہی ہوتا ہے، اکثر یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ ہیومن سائیکی کو پڑھنا کے موٹیو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنا پروڈکٹ جو ہے نا یعنی آپ نے سیل کرنا ہے۔ ٹھیک، جو مین کنسرن ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ، وہ چیز ایک ہماری پیچھے رہ گئی ہے۔ اچھا، اور یہ جو فیلڈ ہوتی ہے سائیکالوجی، بہت سے لوگوں کا یعنی مس کنسیپٹ ہوتا ہے، لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے کچھ مانتے ہی نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، بس آپ جو ہے نماز پڑھیں اور جو ہے نا دعا کریں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اور لیکن ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی میں ہی، سوسائٹی کی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو جو ہے نا پھلنے پھولنے میں۔ اور وہ فرام چائلڈہڈ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سے یعنی ڈفرینٹ سمٹمس ہوتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ سٹائل ہمارے، کیونکہ میں کسی کے والدین کو غلط نہیں کہوں گا لیکن لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے انہیں نہیں معلوم ہوتا، بہت سے ایسے رویے، بہت سی ایسی چیزیں وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے بچے کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پیچھے اپنے پیرنٹ سے وہی ملا ہوتا ہے، وہ اڈاپٹ کر کے اور آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، پھر وہ وہی چیز اڈاپٹ کر کے اور آگے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت اس کا تھوڑا سا ریفرنس میں آپ کو دوں گا کہ ڈفرینس ہوتا ہے بہت، یعنی ایک انسان اور ایک جانور میں جو مین ڈفرینس ہے، جانور جو ہے وہ سیکھا سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کوئی چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے، وہ پہلی دفعہ بھی اگر کسی شیر یا اس کو دیکھے گا تو وہ آٹومیٹکلی یعنی خود ہی بھاگے گا۔ انسان کی خصوصیات یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے، وہ دیکھتے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھ کے بیہیویئرز لرن کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس پہ ایک جو ہے ریسرچ بھی ہوئی تھی جیسے کلاسیکل کنڈیشن، اور کافی زمانہ مشہور یعنی ایک ریسرچ ہے جس میں یہی ہے کہ وہ ایک اس پہ جانور پہ انہوں نے جو ہے اپلائی کی تھی، یعنی ڈاگ تھا، اور اس کے ساتھ ایک بیل کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تھا کہ وہ جب بھی وہ بیل بجاتے تھے وہ فوراً جو ہے نا یعنی کھانے کے لیے آ جاتے، اور وہ اتنی دفعہ پریکٹس کیا تو وہ جانور بھی اس چیز کو سیکھ گیا، ٹرین ہو جاتا ہے۔ تو ہم انسان جو ہے آتے ہیں یہیں سے، انوائرمنٹ سے ہی سیکھتے ہیں۔ انسانوں کو تو سر کہتے ہیں نا سوشل اینیمل ہے نا انسان، بالکل سوسائٹی کا تو سوشل ہے ہی، ورڈ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو سوسائٹی میں جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پرسنالٹی بلڈنگ میں۔ بالکل۔ اور آپ نے جو ابھی ذکر کیا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، میں اس طرف تو بعد میں آنا چاہ رہا تھا، مگر آپ نے اچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی ایسی ریسرچ ہے کہ کون سی
एज से बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें जिन पे मॉनिटर करना चाहिए पेरेंट्स को? देखें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि देखिए पेरेंट्स जो है ना वो जो आपका बैकग्राउंड है वो लेके आए हैं, ठीक है, मगर उनको फ्रंट ग्राउंड दिखना चाहिए ना. हम जब ये बात कर रहे हैं कि हम लर्न नहीं करते, क्या यहाँ पे एडवांस चीजें क्या क्या हैं, रिसर्च क्या हो चुकी है अभी तक, मुझे एक चीज पीछे से नहीं मिली मगर मैं लर्न करके और अपने बच्चों के अंदर वो डाल सकता हूँ. ये वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. और इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा. पहले तो हम ये समझे मेंटल हेल्थ होती क्या है. कि जो लोग बोलते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत होता क्या है. देखिए, अगर मैं आसान अल्फाजों में बोलूँ ना, ये 3 चीज़ों का मजमुआ है. किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल पार्ट, किसी भी इंसान का इमोशनल पार्ट और किसी भी इंसान का सोशल पार्ट. अब ये 3 क्या होता है? साइकोलॉजिकल, मेरी अपने बारे में क्या सोच है, मेरी माशरे के बारे में क्या सोच है. इमोशनल पार्ट, इमोशन रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या मैं हर वक्त उदासी मायूसी में रहता हूँ, अपने आप को हारा हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं दे पाता, ये सारी चीज़ें हैं. और थर्ड होता है सोशल, कि मेरी लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप्स हैं, कि छोटी छोटी बात पे अनॉयड हो जाता हूँ, बहुत शाय हूँ, या फिर जो है अलग थलग जो है ना रहता हूँ और लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ. तो ये तीनों चीज़ों की बेसिस पे जो है ना डिसाइड किया जाता है किसी भी इंसान की मेंटल स्टेट के मेंटली वेल बीइंग है या मेंटली इलनेस है. ठीक है. और इसके जो फैक्टर्स होते हैं यानी अफेक्ट करने के मेंटल हेल्थ को, वो 3 बेसिक होते हैं. बायो, साइको, सोशल मॉडल होता है. अच्छा. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायो का. बायो में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारी जीन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर ख़ानदान में किसी को किसी साइकेट्रिस्ट कोई इशू है, वो हमें विरासत मिली है. जैसे आपने ये तो बहुत सुना है कि जी ब्लड प्रेशर, शुगर ख़ानदान में थी तो इसलिए आई विरासत में मिली है, और वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में. लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी के घर में ये सुनते कि भाई ये थोड़ा सा डिप्रेस है, वो है, तो लोग एकदम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं उसको. अच्छा, लोगों की असल में ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, या तो सही है इंसान या तो पागल है. बिल्कुल ठीक है. वो ये बोलते हैं कि अच्छा डिप्रेस्ड है यार, इसको दिमागी मसला हो गया, ये पागल हो गया. एक्सट्रीम पे सोचते हैं. एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर भी है. बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं. तो बायो फैक्टर में जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जीन्स का, जेनेटिक. उसके अलावा फिर उस जीन्स के अलावा आगे जब मूव फॉरवर्ड करते हैं, ये तो एक इंटरनल फैक्टर हो गया. एक्सटर्नल फैक्टर में भी ये हो जाता है कि कोई इंजरी वगैरह हुई हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ सकता है. और जो दूसरा सोसाइटी का सोशल फैक्टर होता है, वो फिर हम किस सराउंडिंग में रहे हैं, वो करंट भी हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है. बिल्कुल. वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो है ना, किस एनवायरनमेंट में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या थे, माहौल क्या था, स्कूल का, मेरे मोहल्ले का, सारी चीज़ें, ये इन दोनों की बेसिस पे हमारी साइकोलॉजी, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री डेवलप होती है, कि किस तरह फिर वो जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको किस तरह हमने इंटरप्रिटेट किया है. और वो सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको सामने आना शुरू होती. और ये सारी चीज़ें जो है ना टुगेदर दे मेक अ पर्सनैलिटी. बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ऐसा ही है. फातिमा साहब ये बताएं कि देखें, किसी आदमी के दर्द होता है ना पेट में, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है ना. कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो डॉक्टर के इमरजेंसी में जाते हैं. अब कौन सा आपके पास क्यों आए? ऐसे तो पेशेंट आपके पास नहीं आते ना. तो हमें ज़रा व्यूअर्स को ये समझाइए कि मेंटल इलनेस भी एक डिजीज है, एक ट्रॉमे से गुजर सकता है एक आदमी, तो उसकी क्या सिम्टम्स, हम क्या देखें अपने सराउंडिंग्स में. बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त होते हैं, अपना सर्कल होता है, उसमें जो मैंने थोड़ा सा देखा है, पढ़ा है, अगर कोई आदमी उदास है और नॉर्मली वो उदास नहीं रहता, आप देखते हैं कि चीयरफुल बंदा है, तो उसको हम फोकस करना चाहिए. सिम्टम्स क्या है मोटे मोटे, किसको हम कब कहें, क्योंकि उसको खुद तो पता नहीं लग रहा ना. इसमें यह भी एक है कि जो मेंटली जब आप डिस्टर्ब हैं या इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो वो खुद डिस्टर्ब है तो वो बताएगा क्या किसी को, कम्युनिकेशन लेवल्स भी उसके कम हो जाते हैं. तो कैसे आप उसको पहचानती हैं कि इनको अब जरूरत है आप साइकोलॉजी? थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि इंपॉर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की. जब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, अगर कोई बच्चा ऐसा आपने कहा गिर जाता है, उसको घुटने में फॉर एग्जांपल चोट आ गई, खून निकल रहा है, फौरन से हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं, पता है उसी वक्त बैंडेज नहीं करवाया तो फिर खुदा ना खास्ता वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, और वो इन्फेक्शन से इस हद तक भी पहुंच सकता है कि शायद पाँव काटने की नौबत आ जाए.
मेंटल हेल्थ क्योंकि विजिबल नहीं है इतना, सही है, तो लगता है कि अच्छा इसको बस प्रोलॉन्ग करते रहो, ड्रामा कर रहा है, टेंशन सीख कर रहा है, हम उसकी कोई नजर नहीं आ रही कोई चीज सामने, एग्जैक्टली, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है. हालांकि देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो ही हमारी ओवरऑल बॉडी को मैनेज कर रहा है. अगर ब्रेन ही ठीक नहीं होगा, सही फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा. जैसे फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस मेंटल हेल्थ की भी है. सो आपने अर्ली वार्निंग साइंस की तरह से बात की कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. जब हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, उसके अंदर ये होता है कि मूड स्विंग्स का अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाना, कि बात पे फौरन अगर कोई इंसान रिएक्शन देना शुरू कर रहा है, अग्रेशन लेवल उसका बढ़ना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से उसके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो रही है. फिर एक कॉमन सिम्टम होता है कि होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि वो मायूसी वाली कैफियत में कंटिन्यूसली वो इंसान रहे जा रहा है, एक इमोशन के अंदर स्टक हो गया है. अगर वो सैडनेस है तो वो सैडनेस ही चलती चली जा रही है, वो होपलेसनेस है तो वो होपलेसनेस ही चलती चली जा रही है. एक चीज और भी देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इंट्रोवर्ट इतने हो जाते हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को सेट असाइड कर लेते हैं, कमरे में बंद, इंटरेक्शन सोशली अवेलेबल नहीं होते. बिल्कुल, तो वो सोशल विड्रॉल हो जाता है. एब्सोल्युटली, ये भी एक साइन है कि वो अचानक से आप देखेंगे आइसोलेट करना शुरू हो गया, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अवॉइड करना शुरू हो गया. वो इंसान अपना फोन नहीं उठा रहा, हर वक्त कमरे में बंद रह रहा है, अलग लोगों से रहना शुरू हो गया है, ज्यादा बात नहीं कर रहा दूसरों से. तो बेसिकली जो एक इंसान के नॉर्मल पहले बिहेवियर्स थे, अगर उससे हट के कोई बिहेवियर आप देख रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल, तो उनको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम वैसे बोलते तो हैं कि मेंटल हेल्थ विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको अटेंशन देने की कोशिश करें तो वो उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपको विजिबली नजर आना शुरू होंगे. अच्छा, और इसमें एक और फैक्टर होता है कि अचानक से किसी का वजन बढ़ना या अचानक से कम होना, कि विदाउट एनी रीजन आप देख रहे हो कि इस इंसान की भूख खत्म हो गई है, या ये इंसान बहुत ज्यादा खाना शुरू हो गया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन हो सकता है. टेंशन में और डिप्रेशन में लोग, किसी को ज्यादा भूख लगती है, किसी को कोई कहते हैं मेरी भूख बढ़ जाती है ना, वही वाला सीन है ना. केस टू केस होता है ये सारा, हर इंसान का वेरी करता है वो. अच्छा, अभी ये कुछ लोगों की नेचर भी होती है, इसमें नेचर कितनी काउंट करती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी को फर्ज कर लें, मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि यार ये बंदा है, ये भी कुछ खामोश खामोश लग रहा है, मिल मिला नहीं रहा, इसका कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं नहीं यार इसकी तो नेचर ही ऐसी है, पहले ज्यादा बात कहाँ करता था, पहले ज्यादा हमसे कहाँ मिलता था. तो इस केस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, आपने बिल्कुल कहा कि कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है उनकी, कि वो थोड़ा सा वैसे ही अपना रहते हैं, लेकिन उस अपनेपन के अंदर भी कभी कभार अगर हम एक इंसान को देखें कि उस अलग तो रह रहा है, लेकिन उस अलग के बावजूद भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स इसके आ रहे हैं जो नॉर्मल नहीं होते थे. हो सकता है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का इंसान अग्रेसिव तो नहीं होगा, अगर वो बात पर चिड़चिड़ा हो रहा है, अगर उसका आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो होपलेसनेस वाली सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसको अप्रोच करें, उससे पूछें. हम समझते हैं कि ये इंसान तो वैसे अलग रहता तो सही है, छोड़ो, गुस्सा कर रहा है और उसको आइसोलेट कर दो और उसको अलग कर दो. ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए, जो भी आपके करीब तरीन रिश्ते हैं उनको देखना चाहिए. मगर ये हमारा होता ही है ना कि देखें, जो दिल्ली में हम लोग अभी शो से पहले डिस्कस कर रहे थे कि बाहर मुल्कों में तो ये तो बड़ा अपेरेंटली लोग समझते हैं, यहाँ पर भी मतलब साइकोलॉजी होते हैं, सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, आप जैसे लोग अभी लोग देखने के लिए. मगर आप यहाँ पे तो ये है कि किसी को अगर देख लें आते हुए निकलते हुए साइकेट्रिक हॉस्पिटल तो कहते हैं तो पागल है, पागलों के अस्पताल जा रहा है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं उन्हीं, है ना. आपने जैसे आपने कहा अभी ब्लड प्रेशर है तो उसकी गोली होती है, शुगर है तो उसकी गोली होती है, उसकी गेज होती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है. फर्क सिर्फ ये है कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर होती है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकते आप. वो रिपोर्ट जब भी मिलेगी कि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ कोच के पास बैठेंगे. ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है. इसका बेसिकली जैसे आपने ब्लड प्रेशर और बाकी दूसरे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए जो उसकी जो है ना इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब इस फील्ड की बात आती है तो कोई ऐसा सच इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप जो लगा के या ब्लड टेस्ट करके चेक कर सके कि बंदा डिप्रेस है या नहीं है. वो ये थ्रू असेसमेंट ही होता है, और वो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस यानी होता है. जैसे आप नॉर्मली एक किसी डॉक्टर के पास गए, अपने सारे साइंस एंड सिम्टम बताया, जी मुझे ब्लड प्रेशर होता है, क्या क्या मैं खाता हूँ, ये उसने फ़ौरन आपको प्रिस्क्राइब कर दी कुछ मेडिकेशंस, और वो एक बहुत शॉर्ट वो होता है. इसमें पूरी हिस्ट्री डिग डाउन जाता है, साइकोलॉजिस्ट हिस्ट्री
پاسٹ میں بھی جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا وجوہات ہے. وہ جو 3 فیکٹرز میں نے آپ کو بولے اس میں سے وہ کوشش کرتا ہے نکالنے کی کہ کیا ایسی چیز تھی, کوئی ٹراما تو نہیں تھا, کوئی لائف ایکسپیرینس تو نہیں تھا کیا, جس کی بیسس پہ یہ انٹرپریٹیشن یعنی ہو گئی. بالکل صحیح ہے. جیسے اگر یہ ابھی جو بات کر رہے تھے انٹروورٹ کے, اگر ایک دم ایک شخص ہے کہ جو بہت ایسا ہوتا ہے بالکل کہ اس کی جو نیچر ہی ایسی ہے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. صحیح. انٹروورٹ بالکل ہوتے ہیں لوگ اپنے پن میں یعنی خوش رہتے ہیں, لیکن 3 چیزیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے اگر وہ اپنے پن میں ہے, ایموشنل ریگولیشن اس کی کیسی ہے, کیا بات پہ جو ہے چلے ٹھیک ہے کم ملتا ہے لیکن جب بھی ملتا ہے کیسے ملتا ہے, انٹریکٹیونیس اس کے دیکھ کے وہ آپ گیج کر سکتے ہیں. بالکل جب آپ سے بات کر رہا ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا ہے یا نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ اوائڈ یعنی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی, جیسے مس نے بھی بولا کہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے کہ کال ریسیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا پھر اوائڈ کر رہا ہے, لوگوں کو اوائڈ کر رہا ہے, بچ رہا ہے. صحیح. تو یہ ارلی سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں کہ مینٹل چیزیں نہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بالکل سپریس کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اچیومنٹس ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو سے وہ سسپیکٹس ہوتے ہیں دماغ میں کچھ, اس کے وہ اپنے تھاٹس کے ساتھ خود ہی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی النس آتی ہے تو ان کے جو ہے نا ٹرسٹ لیول لوگوں سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہی والی بات کہ شیئرنگ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے تک رکھتے ہیں, وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے لوگوں کے لوگ جو ہے نا مذاق اڑائیں گے, لوگ جو ہے نا اسٹگمیٹائز کریں گے, اور جو کہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ اور بند ہو جاتے ہیں, اپنی جو ہے نا ساری جو احساسات ہیں ان کو دبا لیتے ہیں. احساسات کے دبانے کی بات ہو رہی ہے سر, وقت ہوا ایک بریک کا, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, آپ واپس آ کے بات کریں گے کہ ان دبے ہوئے احساسات کے اندر زندگی کیسا پیدا کریں. ملتے ہیں بریک کے بعد.